नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राज सानिया और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं इस्लामपुर थाना के सामने। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे सुकांतो मजुमदार के ऊपर जो हमला हुआ तथा एक तरह से कह सकते हैं कि विक्षोभ प्रदर्शन किया गया, हेनस्था किया गया, उसी के प्रतिवाद में देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस वक्त इस्लामपुर थाना के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक जो है इस्लामपुर टाउन मंडल का जो कार्यालय है वहां से मिছিল करते हुए इस्लामपुर थाना के सामने आए हैं तथा इस वक्त एक तरफ इस्लामपुर थाना के पुलिस अधिकारी दिखाने की कोशिश करेंगे। देख पा रहे हैं कि इस्लामपुर थाना के सामने एकाधिक पुलिस अधिकारी जो है थाना के गेट को बंद करके इस वक्त रखे हैं तथा दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वह जो है हाथ में जो है झंडा लेकर इस वक्त इस्लामपुर थाना के सामने विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं न्यूज टुडे के पर्दे पर। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज टुडे के पर्दे पर। बजबज में जो है राज्य सभापति जो है डॉक्टर सुकांतो मजुमदार उसको हेनस्था किया गया तथा पुलिस की भूमिका को लेकर आज इस्लामपुर थाना घेराव तथा विक्षोभ कर्मसूची भारतीय जनता पार्टी इस्लामपुर टाउन नगर मंडल द्वारा जो है यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तरी ओर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस्लामपुर थाना के सामने पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी मुस्तैद होते हुए देख पा रहे हैं। मेन गेट जो है इस्लामपुर थाना का उसको जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक तरफ देख पा रहे हैं पुलिस के कर्मी जो है, पुलिस के बल जो है वह जो है इस्लामपुर थाना के मेन गेट के सामने इस वक्त मौजूद है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा कर्मी समर्थक जो है इस वक्त देख पा रहे हैं कि इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं तथा विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए इस्लामपुर थाना के सामने देख पा रहे हैं इस वक्त विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक। सीधी तस्वीरें বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। सीधी तस्वीरें देख पाए बजबज में जो राज्य सभापति डॉक्टर सुकांतो मजुमदार जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभापति हैं उनको हेनस्था तथा पुलिस की भूमिका को लेकर इस्लामपुर थाना घेराव और विक्षोभ कर्मसूची का आयोजन किया गया है इस्लामपुर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा। सीधी तस्वीरें देख पा रहे एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक इस्लामपुर थाना के सामने जो राज्य सड़क है उस राज्य सड़क के ऊपर धरने पर बैठ गए हैं, वहीं दूसरी ओर इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के इस्लामपुर थाना के एकाधिक पुलिस अधिकारी इस्लामपुर थाना का जो मेन गेट है उसको इस वक्त देख पा रहे हैं बंद करके। पुलिस के कर्मी जो है, पुलिस के फोर्स जो है वो इस वक्त जो है एक तरह से पूरे तैयारी में दिख रहे हैं। পুলিশ তুমি উঠতে ছাড়া তৃণমূলের ঝান্ডা ধরো, পুলিশ তুমি উঠতে ছাড়া তৃণমূলের ঝান্ডা ধরো। এই বজবজে মহিলা কর্মীদের হেনস্থা করা হলো কেন? জবাব দাও। এই বজবজে বিজেপি মহিলা কর্মীদের হেনস্থা করা হলো কেন? জবাব দাও। বজবজে রাজ্য সভাপতিকে হেনস্থা করা হলো কেন? পুলিশ জবাব দাও। পুলিশ তুমি উঠতে ছাড়ো, পুলিশ তুমি উঠতে ছাড়ো। আর ভবানীপুরে রাজ্য সভাপতিকে গ্রেফতার করা হলো কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও। এই অবিলম্বে বজবজে হামলাকারী জিহাদিদের গ্রেফতার করতে হবে। এই অবিলম্বে বজবজে হামলাকারী জিহাদিদের গ্রেফতার করতে হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এই রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপির চলছেই চলবে। এই রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচি বিজেপির চলছেই চলবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিজেপি 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 এই বিজেপি 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 পুলিশ তো নেই
বজবজে মহিলা কর্মীদের হেনস্থা করা হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই বজবজে মহিলা কর্মীদের হেনস্থা করা হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই বজবজে রাজ্য সভাপতির উপর আক্রমণ হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই বজবজে রাজ্য সভাপতির উপর আক্রমণ হলো কেন? পুলিশ জবাব চাই, জবাব দাও। বজবজে মহিলা কর্মীদের হেনস্থা করা হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। আজ ভবানীপুরে রাজ্য সভাপতিকে গ্রেফতার করা হলো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। অবিলম্বে বজবজে হামলাকারী জিহাদিদের গ্রেফতার করতে হবে। এই বজবজে হামলাকারী জিহাদিদের গ্রেফতার করতে হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিজেপি আপনারা দেখেছেন যে পরপর বিরোধী দলনেতা থেকে এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মহাশয়ের উপরে গতকাল বজবজে যেভাবে তৃণমূলের জেহাদিদের দ্বারা পুলিশের মদতে যেভাবে প্রকাশ্যে তার উপরে হামলা করা হয়েছে, তাকে হেনস্থা করা হয়েছে এবং শুধু তাকে নয়, বিজেপির মহিলা কার্যকর্তাদের উপরে যেভাবে পুলিশের সামনে যেভাবে হামলা করা হয়েছে এবং আজকেও ভবানীপুরে এই মুহূর্তে আজকে যখন আমাদের রাজ্য সভাপতি ওখানে গেলেন তখন ওনাকে পুলিশ যেতে বাধা দেয় এবং সেখানে গ্রেপ্তারও করা হয়। তার প্রতিবাদে আজকে রাজ্য জুড়ে আমাদের আজকে থানা ঘেরাও প্রতিশ্রুতি। আজকের দিনটি যে দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে জামায়াতে ইসলামী রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে, সেটা না হতো যখন দিয়ে আজকের দিনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজকে পশ্চিমবঙ্গকে না ভাগ করতে করছি, আজকে থানায় আমরা বিক্ষোভ করছি। আপনারা জানেন যে কালকে যেভাবে ডায়মন্ড হারবারে রাজ্য সভাপতির ওপরে এই তৃণমূলের সন্ত্রাসবাদীরা, তৃণমূলের দুর্বৃত্তরা যেভাবে আক্রমণ করেছে, জুতো ছুঁড়েছে, কদর্য ভাষা ব্যবহার করেছে, আজকেও যেভাবে রাজ্য সভাপতিকে হেনস্থা করা হয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এই সব সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে যে সরকার চলছে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে, তারই প্রতিবাদ জানাতে আজকে আমরা ইসলামপুর থানা ঘেরাও করছি। এটা এখন অনির্দিষ্টকাল চলবে। आप बिल्कुल सही सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तरफ इस्लामपुर थाना के सामने भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक धरने पर बैठे हुए हैं तथा विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं उस लुट्टी, और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं इस्लामपुर थाना का जो मेन गेट है उस गेट को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी जो है इस वक्त देख पा रहे हैं मेन गेट को बंद करके वहां पर जो है एक तरह से पूरे तरह से तैयार है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोगों के सामने न्यूज टुडे के पर्दे पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति तथा केंद्रीय प्रधानमंत्री सुकांत भट्टाचार्य महाशয়ের উপর এবং মহিলা কর্মীদের উপর এক শ্রেণীর জিহাদিদের দ্বারা যেভাবে আক্রমণ এবং মহিলাদের যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে পশ্চিম বাংলা জুড়ে প্রত্যেক জায়গায় বিজেপির আজ থানা ঘেরাও অবস্থান কর্মসূচি চলছে। তাই এই বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি থানা ঘেরাও কর্মসূচি কি কারণে সুজনপাল মহাশয়কে। আমাদের রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয়ের উপর তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী তারা হামলা করে, মানে উচ্ছিষ্ট দুষ্কৃতী বলবো, যাদের কোনো সমাজে দাম নাই, তারা সুকান্ত মজুমদার মহাশয়ের মতো লোককে চোর চোর বলে। যদিও গোটা রাজ্যবাসী জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে স্বীকার করেছে সে ঘোষিত চোর। 26,000 শিক্ষকের কাছ থেকে সে যে টাকা নিয়েছে সে চোর, আর তার কর্মীরা আজকে এই নিজের উপর দোষটা ছড়াতে আজকে আমাদের রাজ্য সভাপতিকে বলে চোর চোর। লজ্জা লাগে না? লজ্জা লাগা উচিত তাদেরকে। এই 21-77 হয়েছে, এই 26-এ এই সমস্ত গোটাটাই সাফ হয়ে যাবে। এইগুলো বলে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। আজকে আমাদের এই থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা, রাজ্য এবং মন্ডল স্তরের সমস্ত নেতা এবং নেতৃত্ববৃন্দ। কেন আজকে এই থানা ঘেরাও, এটা আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। গতকাল বজবজে
যে ঘটনা ঘটে গেছে তার প্রতিবাদে আজকে এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি। আজকে আমার এই দৃশ্যটা দেখে খুব অদ্ভুত লাগছে, আবার হাসিও পাচ্ছে। হাসি পাচ্ছে, কাঁদবো না হাসবো তা বুঝতে পারছি না। আজকে দেখতে পাচ্ছি, দেখুন আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে প্রত্যেকটি পুলিশ বেশ বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং গর্বের সঙ্গে আসুন আপনারা আপনাদের আমরা দেখে নেব, প্রশাসনের ক্ষমতা দেখিয়ে দেব। যখন অনুব্রত মণ্ডলের মতো নেতারা, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা আপনাদের মা বোন তুলে গালাগালি করে, তখন এই বুকটা কোথায় যায়? তখন মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকু থাকে না আপনার। কারণ তৃণমূল যখন মা বোন তুলে গালাগালি করে, তখন আপনারা শুধু চাকরি বাঁচানোর চক্করে মা বোনকেও ভুলে যান, ভুলিয়ে দেন মা বোনদের সম্মানকে। আর আজকে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে কালকে বজবজে যখন আপনাদের পুলিশের সামনে তৃণমূলের দুষ্কৃতী এবং জেহাদিরা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছিল এবং তার উপর হেনস্থা করা হয়েছিল, মহিলা কর্মীদের যখন হেনস্থা করা হয়েছিল, তখন আপনাদের এই সাহস, তখন আপনাদের এই বুকের পাটা কোথায় ছিল? তৃণমূল কংগ্রেসের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন? তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পায়ে চরণে গিয়ে রেখে এসেছিলেন এই ক্ষমতা, এই আপনাদের বুকের জোর? কালীঘাটের টালির চালায় সম্মান আপনারা বিসর্জন দিয়ে রেখেছেন। তবে আপনাদের কত আর গালি দেব? নিজেরাও আপনারা ভালো করে জানেন। অনেক জায়গায় পোস্টারে দেখতে পেতাম আমরা, মে আই হেল্প ইউ। এখন আপনাদের নিজেদেরকে লিখতে হবে, আমাকে হেল্প করুন। পুলিশকে এই স্টিকারটা লাগানো বাকি আছে, আর আমরা রাজি আছি, কারণ আমরা জানি প্রত্যেকটা পুলিশ খারাপ নয়, দলদাস পুলিশ নয়। কারো কারো মধ্যে সম্মানটুকু বেঁচে আছে, আর যাদের মধ্যে এই সম্মানটুকু বেঁচে আছে তারা নিজ দায়িত্বটুকু যদি ঠিকঠাক পালন করেন, তাহলে পরে এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের সাহায্য করা সম্ভব। আপনারা ভাবতে পারেন যে এই পশ্চিমবাংলা, যেটা সংস্কৃতি, পশ্চিমবাংলার একটা সুনাম, যে আদর্শ, যে নীতি, এই পশ্চিমবাংলার বুকে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই পশ্চিমবাংলা, এত গর্বের পশ্চিমবাংলাকে আজকে এই তৃণমূল কংগ্রেস বিগত